Hello student, myself Rakesh Dangi. In last lecture we completed chapter number 3 overheads account. So here today we are going to start at chapter number 4 cost unit. It is a chapter for a manufacturing company in which company there is a manufacturing some production or some things and how much cost per unit or a per thing or a per number of product. How we find out, we learn from this chapter. So very first we have to prepare a cost sheet. How we prepare it? Here we showing first one a pro forma of that cost sheet. There is a column of particular, column of total cost rupees, column of cost per unit rupees. This is extra column for rupees. Generally there is prepare three column, a particular cost per unit and a total cost. Sometimes there is only a two column also. It is depend on your requirement. So here we start. What is the data we have to note down or write down in our cost sheet? Cost sheet. So first one, there is material consumed. Material means it is a raw material from which you can produce your product. So there is first one opening stock of raw material. There is the opening stock of beginning of the year of raw material. Then add purchase of raw material. There is a purchase during a year. You have to if you purchase any raw material during the year, then it should be added into opening stock of raw material. Then less return of raw material from purchase. It means net purchase should be added into opening stock of raw material. Then add expenses relating to purchase. If you paid any expense for a purchase of raw material, then it should be added into your purchase or a material consumed like a freight, octroi, custom duty, carriage inward, etc. It should be added into your material consumed value. Then less closing stock of raw material. If you have any remain any stock of raw material at the end of the year, then it should be less from your material consumed. Then also less sale of scrap of raw material. Sometime or some in some production there is it is possible 100% material can't use for a production or for a maintain make a finished goods. There is part of a very rare part or a very mini part remain as a unused in raw material, which is considered as a scrap, and we can receive some amount through sale of that type of scrap. So it should be less from your material consumed, because through sale of scrap our cost of material or a cost of production be reduced. So it should be less from your raw material. So finally you get material consumed here. Then add direct wages. Then also add direct expenses if given in your question. Then add opening stock of work in progress. Work in progress means it is a stock. It is a stock from. It is a stock which there is a part of process of finishing goods is completed and part of process is remaining or not completed. આ સ્ટોક એવો છે કે રો મટીરિયલ જે કાચો માલ છે એમાં તમે પાર્ટ પ્રોસેસ કરી લીધી હશે, પાર્ટ પ્રોસેસ તમારે બાકી હશે, એટલે અર્ધ તૈયાર માલ ગુજરાતીમાં એવું કહી શકાય. અર્ધ તૈયાર માલ જે કાચું રો મટીરિયલ પણ નથી, ફિનિશ પણ નથી, વચ્ચે છે, પાર્ટ ઓફ પ્રોસેસ. તો એને આપણે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ કહીશું. ઘણી વખત એવું બને એક્ઝેક્ટ એવું ડેટા કે એવું કેલ્ક્યુલેશન ન થાય કે એવું મેન્યુ રિયલ લાઈફમાં એવું પોસિબલ પણ નથી કે તમારું લાસ્ટ ડે જે યરનો હોય એ દિવસે તમારી પાસે જે રો મટીરિયલ છે બધું ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ થઈ જાય કે બધાનું ફિનિશ ગુડ્સ બની જાય. ક્યારેક એવું બનશે રો મટીરિયલ પણ સ્ટોકમાં પડ્યો હશે, અમુક પ્રોસેસ
પ્રોસેસ અમુક રો મટીરિયલ પ્રોસેસમાં મૂકેલા હશે પણ એ 100% પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ નહીં થયો. ઇટ ઇઝ એ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. અને અમુક સ્ટોક હશે એ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ હશે, એટલે તૈયાર માલ પણ હશે. તો જ્યાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે ત્યાં એવું જરૂરી નથી અને રિયલ લાઈફમાં એવું બનતું પણ નથી કે જેટલો કાચો માલ છે બધાનો તૈયાર માલ છેલ્લા દિવસે કમ્પ્લીટ થઈ જ ગયો. તમારી પાસે સ્ટોકમાં રો મટીરિયલ પણ ન વધે, અડધો તૈયાર માલ પણ ન વધે, એવું નહીં. તો જો કદાચ એન્ડ ઓફ ધ યર તમારી પાસે આવો કોઈ અડધો તૈયાર માલ મતલબ કે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ કંઈ હોય તો એ એડ થશે ઓપનિંગ બેલેન્સ જો બિગિનિંગ ઓફ ધ યરમાં હોય એ રીતે. સેમ વે ક્લોઝિંગ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ હશે તો એ લેસ થશે. ફાઇનલી યુ ગેટ પ્રાઇમ કોસ્ટ, પ્રાથમિક પડતર જેને આપણે કહીશું કે રો મટીરિયલ અને લેબર થ્રુ જે બને છે કોસ્ટ, જેને આપણે પ્રાઇમ કોસ્ટ કહીએ છીએ, કે જેમાં મટીરિયલનો વપરાશ અને મજૂરી વેજીસ લેબર જે આપણે કહીએ છીએ એ બંનેનું કોમ્બિનેશન થશે એટલે પ્રાઇમ કોસ્ટ બનશે. ધેન એડ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ફેક્ટરીમાં જે ખર્ચાઓ થાય છે, પ્રોડક્શન પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ જે તમારો છે ત્યાં જે ખર્ચ થાય છે દેટ ઇઝ એ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. અથવા તો જે પ્રોડક્શનમાં યુઝફુલ છે, જે એક્સપેન્સ કરવા જરૂરી છે, નેસેસરી છે, બટ એને ડાયરેક્ટલી તમે પ્રોડક્શન માટે યુઝ નથી કરતા અથવા ડાયરેક્ટલી પ્રોડક્શનના પર્પઝથી એક્સપેન્સ નથી કરતા. They are called factory overheads. For example, salary to factory manager. તો મેનેજર કંઈ પ્રોડક્શનમાં હેલ્પફુલ નથી થતો, પણ મેનેજર છે એ મશીન ઉપર જે કામ કરતા હોય વ્યક્તિ હોય એનું ધ્યાન રાખે છે. ફેક્ટરીની અંદર જે પ્રોડક્શન કામ ચાલતું હોય એનું ધ્યાન રાખતો હોય છે. કયું પ્રોડક્શન ક્યારે લેવાનું છે, કઈ ગુડ્સ બનાવવાની છે, કઈ ટાઈપની બનાવવાની છે, કયા નંબરની બનાવવાની છે, બધું કામ છે ફેક્ટરીના મેનેજરનું છે. તો મેનેજર પર્ટિક્યુલર જે પ્રોસેસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના ઉપર બધું વોચિંગ કરતો હોય છે. તો ડાયરેક્ટલી એનો કે પ્રોડક્શનમાં કોઈ હાથ નથી કે એના થ્રુ જે પ્રોડક્શન એવું જરૂર નથી, પણ ઇનડાયરેક્ટલી એનો જે સેલેરી છે પ્રોડક્શન કોસ્ટ અપ લઈ જાય છે, તો એ ફેક્ટરી કોસ્ટ. સેમ વે ફેક્ટરી રેન્ટ, ફેક્ટરી ઇન્સ્યોરન્સ, factory lighting, depreciation of factory building, depreciation of plant and machinery, royalty on production, drawing office expense, engineering office expense, rent of plant, repair and maintenance of plant, indirect material, indirect wages, technical director fees, technical magazine subscription, worker welfare expense, supervisor expense, fuel, power, અને finally less scrap of factory scrap. કદાચ કોઈ નાનું મોટું પરચુરણ માલ સામાન વધ્યો હોય જે ડાયરેક્ટલી યુઝ ન થતો એવો કોઈ, તો સ્ક્રેપ ફેક્ટરી સ્ક્રેપ લેસ થશે. એટલે ફાઇનલી તમને મળશે ફેક્ટરી કોસ્ટ અથવા એને વર્ક કોસ્ટ પણ કહી શકાય. Then we have to add it office or administrative overhead into factory cost. ફેક્ટરી કોસ્ટ મળી ગયા પછી એમાં ઓફિસ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ અંદર એડ થશે. તો અહીંયા કઈ ટાઈપના ખર્ચા હશે જે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં, પ્રોસેસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં નથી રહેતા, બટ એના ઉપર કંટ્રોલિંગ માટે જે ઓફિસ જે રાખેલી છે, આપણે ક્લિયરિકલ ઓફિસ જે કહીએ છીએ, ક્લાર્કની ઓફિસ આપણી લેંગ્વેજમાં, કે જ્યાંથી બધી મેનેજમેન્ટ થાય છે એ ઓફિસ, તો જેથી એને આપણે કહીશું ઓફિસ એક્સપેન્સ અથવા ઓફિસ ઓવરહેડ્સ, જેમાં સેલરી ટુ ઓફિસ સ્ટાફ, office rent, repairing expense of office, depreciation of office building, insurance of office building, stationery and printing, telephone and postage charges, director fees, auditor fees, legal expenses, depreciation of office furniture, depreciation of office machine equipment, repairing expense of office machine, repairing subscription of magazine or journal, salary to counting house, office lighting, miscellaneous expense, general establishment or administrative expense, etc. આ બધા ઓફિસમાં થતા ઓવરહેડ્સ કે ખર્ચ છે જેનો ટોટલ થશે અને આપણે એને ફેક્ટરી કોસ્ટ કે વર્ક કોસ્ટમાં એડ કરીશું
તો ફાઇનલી આપણને મળશે ઓફિસ કોસ્ટ અથવા તો એને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પણ કહી શકાય. પછી એમાં ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ, જે માલ તૈયાર થયો તૈયાર બિગિનિંગ ઓફ ધ યરમાં જે તૈયાર માલ આપણી પાસે સ્ટોકમાં હોય એની વેલ્યુ એડ થશે. સેમ વે એન્ડ ઓફ ધ યર તમારી પાસે જે તૈયાર માલ છે ફિનિશ્ડ ગુડ્સ એની વેલ્યુ લેસ થશે ઓફિસ કોસ્ટમાં અથવા તો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. તો ઓફિસ કોસ્ટમાં તમે ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ એડ કરશો એન્ડ સેમ વે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ લેસ કરીશું તો ફાઇનલી જે આન્સર મળશે જેને આપણે કહીશું કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ. તમે જે માલ તૈયાર કરીને વેચેલો છે આ વર્ષે એની કોસ્ટ અહીંયા મળશે. Then we have to add it selling and distribution overhead, વેચાણ વિતરણ ખર્ચા. ગુડ્સ તૈયાર થઈ ગયા પછી એને સેલ કરવા માટે કસ્ટમર સુધી ડિલિવરી પ્રોવાઈડ કરવા માટે જે કંઈ એક્સપેન્સીસ થાય છે that they are selling and distribution overhead, like salary to sales manager, salaries to salesman, salesman's commission, salesman's conveyance, sales office expense, showroom expenses, advertisement expenses, bad debts, trade discount, warehouse or godown expense for finished goods, collection charges, carriage outward, packing expense, catalog and printing expense, stationery expense of delivery van, stationery expense of sales department, petrol diesel expense of delivery vans, salary to driver of delivery vans, maintenance expense of delivery van, etc. They all are expense for sales or distribution of finished goods. Now the same are added into cost of production of goods. Then we get cost of sales, or in second words this is total cost of your production. તમે જે વસ્તુ બનાવો છો એ ટોટલ કોસ્ટ ઓવરઓલ શું કોસ્ટ આવે છે તો એ અહીંયા બતાવશે. Now we added a profit or less loss from total cost. ટોટલ કોસ્ટ જે આવશે એમાં પ્રોફિટ પ્લસ થશે, લોસ હશે તો માઇનસ થશે, એટલે ફાઇનલી આપણને સેલ્સ મળશે. બી રિમેમ્બર એક્ઝામમાં આપણને સેલ્સ ઓર પ્રોફિટ લોસ બંને નહીં આપેલું હોય, ત્યાં સેલ્સની હિન્ટ હશે અધરવાઇઝ પ્રોફિટ ઓર લોસની હિન્ટ હશે. બેમાંથી એક મિસિંગ હશે, એકની હિન્ટ આપેલી હશે જેના ઉપરથી આપણે રિમેનિંગ જે છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે. સેકન્ડ, અહીંયા આપણે જે કોસ્ટ શીટ જોઈ ગયા છીએ એની જે સિક્વન્સ છે એ સિક્વન્સ હેડ જે છે એ કમ્પલસરી મેન્ટેન થવા જોઈએ. પણ એ હેડની અંદરની જે ડિટેલ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ટ્રેડિંગ એન્ડ સેલ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સમાં નંબર ઓફ એક્સપેન્સનું લિસ્ટ જોવો છો અત્યારે જે સ્ક્રીન ઉપર જોવો છો લાઈક ધીસ. સેમ વે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે તો એમાં નંબર ઓફ એક્સપેન્સીસ છે. સેમ વે ઓફિસ એક્સપેન્સમાં પણ નંબર ઓફ એક્સપેન્સીસ છે. બટ બધા જ એક્સપેન્સ each and every ફેક્ટરીમાં કે each and every ડિપાર્ટમેન્ટમાં થતા હોય, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ઓર કમ્પલસરી. બધી જ કંપનીમાં કે બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટમાં બધા જ ખર્ચા થતા હોય જરૂરી નથી. આમાંથી કેટલાક એક્સપેન્સીસ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલા હશે તો એ એક્સપેન્સ જસ્ટ તમારે રિમાઇન્ડ કરવા, એલોકેટ કરવાનો છે કે કયા હેડમાં આવશે, ફેક્ટરી, ઓફિસ ઓર સેલ્સ. there is a main three department: factory department, office department and sales and distribution department. તો ત્રણમાંથી કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ એક્સપેન્સને કન્સિડર કરવાનો છે, ગણવાનો છે, એટલું તમારે લોકેટ કરવાનું છે. એક્સપેન્સ ઓલમોસ્ટ રેડી આપેલા છે, ક્યાંક કોઈક માઇનર ટ્વિસ્ટ આપેલું હશે જેનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરવાનું રહેશે. પણ આ કોસ્ટ શીટ છે એ જ એના ફોર્મેટમાં આપણે એનો આન્સર આપવાનો છે. આ ફોર્મેટ 100% આ જ રીતે થવું જરૂરી નથી, બટ મેં તમને કીધું ફોર એક્ઝામ્પલ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ પહેલું છે, વેરી ફર્સ્ટ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ ઓર કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ એ જ આવશે. પછી તમે આ પહેલું સેલ્સ લખી શકો? નો. સેલ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ લખી શકો? નો. જે એક્સપેન્સીસના હેડ છે એ કમ્પલસરી એ જ સિક્વન્સમાં રહેશે, બટ એ હેડની અંદરના જે ક્વેશ્ચન એક્સપેન્સીસનું લિસ્ટ છે એ 100% આમાં જે પ્રો ફોર્મામાં લિસ્ટ છે એટલા જ આવે એક્સપેન્સ એવું જરૂરી નથી. એ સિવાયનો પણ કોઈ એક્સપેન્સ રેર કેસમાં ક્યાંય હોય તમે જેને ઇઝીલી ડિસાઇડ કરી શકો કે કયા હેડમાં આવી શકે એવું બની શકે. અથવા આ એક્સપેન્સમાં જે આપ્યા છે એનાથી ઓછા 2-3 એક્સપેન્સ જ આપેલો હોય કે એકાદ એક્સપેન્સ આપેલો કોઈ હેડમાં એવું બની શકે. This is a format, not a particular form.
આ એક ફોર્મેટ છે, આ ટાઈપનું એક ફોર્મેટ તમારે આન્સરમાં બનાવવાનું છે, કોસ્ટ શીટ બનાવવાની છે. આમાં જે આપ્યું છે 100% એ જ રીતે ક્વેશ્ચનમાં આવવું જરૂર નથી, બટ પ્રાઇમ કોસ્ટ પછી એમાં ફેક્ટરી કોસ્ટ જ એડ થાય, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ જ એડ થાય. ઓફિસ ઓવરહેડ પ્રાઇમ કોસ્ટમાં એડ ન થાય, એ ફેક્ટરી ઓવરહેડમાં ફેક્ટરી કોસ્ટમાં એડ થાય. તો તમે અહીંયા પ્રાઇમ કોસ્ટ પછી અહીંયા ફેક્ટરી કોસ્ટ આપણે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ લખેલા છે, તો અહીં તમે ઓફિસ ઓવરહેડ ના કરી શકો, અહીંયા ફેક્ટરી કોસ્ટ કે ફેક્ટરી ઓવરહેડ જ લખો. પણ ફેક્ટરી ઓવરહેડમાં જે સેલેરી ટુ ફેક્ટરી મેનેજર, ફેક્ટરી રેન્ટ, ફેક્ટરી ઇન્સ્યોરન્સ, ફેક્ટરી લાઇટિંગ, આ જે નંબર ઓફ એક્સપેન્સનું લિસ્ટ આપેલું છે, બધા જ એક્સપેન્સ એક ક્વેશ્ચનમાં આવી જાય, નોટ નેસેસરી, નોટ કમ્પલસરી. કદાચ ક્વેશ્ચનમાં આના 2 કે 3 જ એક્સપેન્સનું લિસ્ટ હોય કે જે ફેક્ટરીના હેડમાં તમે કન્સિડર કરી શકતા હો. સેમ વે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સને તમે પ્રાઇમ કોસ્ટમાં એડ કરો પછી તમને ઓફિસ ઓવરહેડ મળે છે. લાઈક ધીસ, કે આ ફેક્ટરી કોસ્ટ આપણને મળી ગઈ, પછી આપણે એમાં ઓફિસ ઓવરહેડ કે ઓફિસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ આપણે એડ કરીએ છીએ. તો એમાં પણ આપણી પાસે નંબર ઓફ લિસ્ટ છે. તો આમાં સેલેરી, ઓફિસ રેન્ટ, રિપેરિંગ, ડેપ્રી, ઇન્સ્યોરન્સ, સ્ટેશનરી, ટેલિફોન, ડિરેક્ટર ફી, ઓડિટર ફી, બધા જ એક્સપેન્સ ક્વેશ્ચનમાં આપેલા જરૂર નથી. આમાંથી 2, 3, 4, 5 આપેલા. બી રિમેમ્બર, આ હેડ જરૂરી છે. હેડની અંદરની ડિટેલ છે એ તો જસ્ટ તમને યાદ રહી જશે, 2, 3 સમોન્સ પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. બટ જે કન્સિડર કરવાનું છે, રિમાઇન્ડ કરવાનું છે, આ કે ફેક્ટરી કોસ્ટ છે એમાં ઓફિસ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ જ એડ થાય. પછી તમે સેલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ લખી નાખશો, ધેટ ઇઝ રોંગ, તો ખોટું છે. હેડ જે છે એની સિક્વન્સ મેન્ટેન થવી જોઈએ. હેડની અંદરના જે એક્સપેન્સ છે આ ફોર્મેટમાં જે છે એ ટાઈપના આવી શકે, એટલા જ હોય અને એ જ સિક્વન્સમાં હોય એ જરૂરી નથી. ઓકે,